وہ جو آپ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو چشمے کا نمبر دے رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا آپ کی آنکھ کے بارے میں. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں دنیا. ہماری 10 سے 11% آف پاپولیشن پاکستان کی کسی نہ کسی آئی پرابلم میں مبتلا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. آج ہم ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ انٹرویو اور ویڈیو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے زندگی چلتی جاتی ہے اور ہم بہت سی باتوں کو، بہت سی نعمتوں کو اللہ کی اس کا شکرانہ نہیں ادا کرتے، اس کی امپورٹنس کو ریئلائز نہیں کرتے اپنی زندگی میں. جیسے دیکھنے کی صلاحیت، جیسے سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، یہ ایک چیزیں ہیں جو ہم نے فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہیں. آج میرے ساتھ ہیں شبانہ شہزاد فرام LRBT. ہم بات کریں گے کہ LRBT اس وقت کیا کام کر رہا ہے اور LRBT سٹارٹ کیسے ہوا تھا، LRBT کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. جہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، وہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت شاید اللہ نے کمپلیٹلی نہیں دی ہے. تو ہم کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ڈونیشنز کے ذریعے، کچھ والنٹیئر ورک کے ذریعے. کیونکہ مجھے لگتا ہے یار ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تھوڑا سا زندگی میں کچھ ایسا کام بھی کرنا چاہیے جس سے کچھ فرق پڑے، کچھ احساس ہو کہ ہم کچھ چینج لا رہے ہیں. تو یہ فیوچر کی ایک ایفرٹ ہے ٹو گیو بیک ٹو سوسائٹی اینڈ بی پارٹ آف دا چینج دیٹ وی وڈ لائک ٹو سی اراؤنڈ اس. اگر آپ نے میری کہانی نہیں سننی ہے تو آپ ڈائریکٹلی گیسٹ کے بات پہ جا سکتے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ LRBT آج سے 35 ایئرز اگو، 35 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. گراہم لیٹن واز اے برٹش پاکستانی سولجر، آرمی آفیسر، اور وہ پھر بعد میں بزنس میں انوالو ہو گئے تھے. رحمۃ اللہ زکا رحمۃ اللہ صاحب تھے، وہ بھی بزنس مین تھے، دونوں کی آپس میں دوستی تھی. 1984 میں انہوں نے سوچا کہ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں، اور انہوں نے آنکھوں کی جو یہ بیماری ہے یا بلائنڈنس ہے اس کو فوکس پہ لیا، اور 1 ملین روپیز سے انہوں نے ایک چھوٹا سا موبائل کلینک کراچی سے دور ایک جگہ ہے چھوٹی سی، وہاں پہ اسٹارٹ کیا. اب 63 کلینکس، 19 ہاسپٹلس، 48 ملین لوگوں کو یہ لوگ علاج کر چکے ہیں، 4.8 ملین سرجریز کر چکے ہیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی. اور کارنیا بینک ہے جس میں آپ جس سے کارنیا کی ٹرانسپلانٹ وہ ہوتا ہے. بلائنڈنس سے لے کر آئی کینسر سے لے کر آنکھوں میں دیکھنے کی کمی سے لے کر بہت سی چیزوں کو یہ لوگ ٹاپ آف دا آرٹ فیسلٹیز سے ہینڈل کرتے ہیں. کمپلیٹلی فری علاج ہوتا ہے. تو چلتے ہیں، بات کرتے ہیں شبانہ جی سے اور معلوم کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. جیسے مجھے آج 2-3 نئی چیزیں پتہ چلیں جو شاید آپ لوگوں کو بھی پہلے نہیں پتہ ہوں گی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک. سوری آپ کو اتنی دیر میں نے انتظار کرایا، اتنا لمبا انٹرو دیا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو جزاک اللہ فار میکنگ دس ایفرٹ، بیکاز آج کل اویئرنیس کے دور میں ہم چیلنج بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جو اس کو میسج کو آگے لے کے جائیں. اور سوشل میڈیا اس پرسپیکٹیو کے لیے بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ سیلیبریٹیز اور ویڈیو وغیرہ پہ بھی ہوتا ہے. بٹ وی ہیو اے بگ کاز، اے بگ چیلنج ایٹ آور ہینڈ. اگر اس کے تھرو ہمارا تھوڑی سی بھی مدد ہو جائے گی تو آل پریئرز فرام آل دا بینیفیشریز ٹو یو اینڈ یور. جی ہماری نیت یہ ہے، اللہ کرے کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کام بیٹھے اس سے بہت سے لوگ جن کو ضرورت ہے وہ ان کو مدد ہو. کوئی نیکی ہمیں اور آپ کو دونوں کو وسیلہ بنائے. اتنی اچھی اور کوئی نیکی میں نے دیکھا رائے گاہ نہیں جاتی، اور قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. جس نے دیکھا اس کے دل پہ ہم نے اثر کیا، اس نے آگے 4 لوگوں کو بھی بتا دیا. اگر پیسے نہیں بھی دیے سو وہ چیز ٹریگر افیکٹ ہو جائے گی اور ہم انشاءاللہ کچھ. اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے شبانہ کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، پیسے نہیں بھی دیے کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس چیز کا علاج ہو سکتا ہے. بالکل یہ بھی بڑی ضرورت ہے. تو ہم کسی انسان کی زندگی یا کسی انسان کی ایک مطلب اس کو روک سکتے ہیں کہ اس کی آئی سائٹ کو زیادہ خراب ہونے یا اس کو کوئی بیماری کو روک سکتے ہیں، کیونکہ اس کو شاید پتہ نہیں ہو کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. اب اس کے تھرو اس کو پتہ چلے. ایکچولی یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھ کا ٹیسٹ کرا لیا نا سو وہ آنکھ کا ٹیسٹ ہو گیا. سو وہ پاور کا جو نہیں میں بھی مطلب الحمدللہ میں پڑھی لکھی عوام میں آتی ہوں پاکستان کے. جب تک میں ایسوسیٹیڈ نہیں تھی مجھے نہیں پتا تھا. آئی تھاٹ کہ وہ بیٹھا ہوا وہ ڈاکٹر ہی ہوگا، اس نے وہ نمبر چیک کر لیا. نہیں، وہ مشینز ہی الگ ہے. جیسے ہول اتنا بڑا پول ہے مشینز کا جس سے آئیز ٹیسٹ ہوتی ہیں پیچھے، اور کتنی بیماریاں. آئی تھاٹ ایک بس کیٹریک کا نام سنا تھا آنکھوں سے ریلیٹڈ، اور وہ جو آپ کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو چشمے کا نمبر دے رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا آپ کی آنکھ کے بارے میں. سو ایون اف یو آر 100% ہیلدی، پلیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ایک ایسی ملک ہے جو 3رے نمبر پہ دنیا کے آنکھوں کی بیماریوں کے حساب سے. سو ہمارا سائز کتنا چھوٹا ہے پاکستان کا، انڈیا اور چائنا کے حساب سے وہ ہیوج کنٹریز ہیں، لیکن ہم 3رے نمبر پہ آتے ہیں دنیا کے. یہ بات کتنی مطلب ہماری 10 سے 11% آف پاپولیشن پاکستان کی کسی نہ کسی آئی پرابلم میں مبتلا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سو خدارہ میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ
चैरिटी तो एक चीज़ है जो हम करते हैं, आई की जो डिजीजेज हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आंखें तो टेस्ट कराएं ना, और किसी ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि फील्ड है, बाकी सारे डॉक्टर्स की अलग अलग फील्ड होती है। सो आई डॉक्टर का ऑप्थोमोलॉजिस्ट का पता ही नहीं होता कि उसको जाके टेस्ट कराना है। और यकीन माने, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, कितने सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आए हैं, उनकी आंखें उस वर्ज पे थी कि अगर ज़रा सी देर हो जाती उनका मे बी मुझे नहीं पता अभी कितनी क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उनकी आंखों में कोई ना कोई इतनी बीमारी थी। बिल्कुल। और राहत काज़मी साहब जो है वो हमारे बहुत मैं अगर एक नाम ले चुकी हूँ बिकॉज इज़ वेरी वोकल एंड वेरी सपोर्टिव, तो उनका तो बहुत साल पहले हुआ था। अब उनकी जिस तरह ग्लूकोमा एक बीमारी है, दोनों काला पानी का नाम से लोगों ने सुना होगा, वो इतनी पेनिट्रेट कर रही है अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट जिसको हम मोतिया कहते हैं। तो ये इतनी बीमारियां हैं जिसको खुदा रहा आप लोग चेक कराइए, इससे ये रोकथाम हो सकती है। 10-11 तो हम आज है, अब ये गैजेट वाले इरा में, अब ये स्क्रीन से जहाँ बच्चे बड़े हटते ही नहीं हैं, इट विल डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म होगा इफेक्ट। सो अपना 6 महीने 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर जो है आपको आई टेस्ट करानी चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम वो जो बैठे होते हैं ग्लासेस की शॉप्स पे उन पे नहीं जाएं, हम प्रॉपर ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के ये भी मेरे जहन में आ रहा था, ये भी चैलेंज आप लोगों को फेस होता है कि लोग डोनेशन के टाइम भी कहते हैं कि यार यू नो इस वाली ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को हम ज़्यादा, ये भी इस तरह का कुछ फेस होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप खुद सोचो अगर कोई बंदा देख रहा है कि कोई बंदा मरने वाला है, उसके बारे में आपके दिल पे हाथ पड़ता है कि यू नो वो इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन आप उनका देखें, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस का मैं वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि हमारे जो वॉक इन सारे बेचारे जो मुस्तहिकीन हैं, वो इनकी फैमिलीज़ में कितने 6-6, 8-8 लोग एक बंदे की कमाई पे मुनहसर होती हैं उनकी उस पे, और बहुत सारे तो वो जो एक दिन में कमाते हैं, अगर कमाया तो बच्चों ने, माँ बाप ने, बीवी ने खाया नहीं खाया। अगर वो बंदा कमाने से कासिर हो जाए, फिर सोचें उन कम्बों का क्या होगा। हम अगर उनका मुफ्त इलाज करते, क्योंकि उनके लिए ये चॉइस होती है कि या खाना खिलाना है या इलाज के लिए ज़रा सा रोकना है, उनकी वो प्रेफरेंस नहीं समझता अभी चला लो। धूप में मजदूर सारे जो काम करते हैं उनकी उधर तक पहुंच जाती है जहाँ कि इतना मुश्किल होता है हमें उस नज़र को बचाना। तो उनके आप फैमिली के बारे में सोचें कि अगर हमने इलाज ना किया तो वो पूरे 6, 8, 9 लोग रुल जाएंगे, उनकी जनरेशन रुल जाएगी, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, गलत कामों में चले जाएंगे जब वो घर पे देखते हैं। और ये इनडायरेक्टली ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ हुई हैं उस पर होता है कि जब इंसान को होप ही नहीं होती कि उसने फ्यूचर के बारे में कि उसका कल कितना अच्छा है, उसको जब तारीकी नज़र आ रही होती है अपने मुस्तकबिल के लिए, तो उसकी मोटिवेशन ज़िंदगी की कम हो जाती है, और वो जब कम होती है तो उसका लाइफ स्पैन कम होता है। ये आप सर्च भी अगर करेंगे ये आपको पता चलेगा। सो हम 2 तरह से हमारा ये फैक्टर है, इनडायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और वो कि हम कितने कुंभों की कफालत एक बंदे के इलाज से कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है तो भाई आप उसको मत दीजिए डोनेशन, नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, आपकी चॉइस है, आप जिसको भी देना चाहें। हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग चैरिटी का सोचें या हम जब कुछ करने का सोचें तो हम उसके साथ साथ LRBT या आँखों या इवन हेयरिंग या बोलने की जो उससे उसकी इन चीज़ों पे भी हम गौर करना शुरू करें और सोचें कि इनको भी हम कैसे मदद कर सकते हैं, कि ये भी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। हम ये बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। नो वे वी वांट टू से कि जी उनको मत दें और हमें दे दें। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, सारे जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात हैं ज़िंदगी में लोगों की और बहुत मसले मसाइल हैं दुनिया में। तो यस, ये भी एक बड़ा मसला है जिसको हम कोशिश करें कि उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। इस तबके में बीमारियां और ज़्यादा होती हैं बिकॉज खाने पीने की किल्लत की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। जिस तरह समझते हैं कि अगर चोट लग गई, मैं लातादाद, मुझे 9 साल हो गए हैं, मेरे पास इतनी कहानियाँ मेरे जहन में घूम रही है कि मैं किसके बारे में बात करूँ। अक्सर जो सबसे ज़्यादा बच्चों में आता है वो ये आता है कि कोई ना कोई होम एक्सीडेंट हो जाता है, उससे आँख पे अफेक्ट हो जाता है, हकीम को दिखा दिया, कोई वो जो कंपाउंडर टाइप छोटा सा क्लिनिक गली मोहल्ले में होता है उसको दिखा दिया और समझे ठीक हो गया। इतनी आंखें ख़राब होकर हमारे पास वो आती हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या क्या कुछ डल चुका होता है कि रिवर्स करना मुश्किल होता है। हम कैटरेक्ट को एक और में मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैटरेक्ट एक बड़ी उम्र की बीमारी नहीं है, ये बच्चों में भी होती है, ये पैदाइशी भी होती है, और कोई भी हादसा आँख का किसी भी एज में अगर सही से उसका इलाज नहीं हुआ वो कैटरेक्ट में हो जाएगा, और कैटरेक्ट का इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ तो ब्लाइंडनेस में चला जाएगा। तो पूरी जर्नी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बच्चों
के जो होम एक्सीडेंट होते हैं, कभी तिनका लग गया, कभी कोना लग गया, प्लीज़ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा फुटफॉल है, पाकिस्तान में कोई कहीं भी किसी जगह पे भी खड़ा हुआ है, वो किसी रोड जर्नी से 3 घंटे के अंदर अंदर हमारी किसी फैसिलिटी तक जरूर पहुंच जाएगा। कोई ना कोई क्लिनिक मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन का सफ़र। तो आप जब हमने पाकिस्तान पे इतना, हमारा अगर आप मैप देखो इस तरह प्लॉट हुआ है, तो 3 घंटे का सफ़र और नज़र में आप उतनी मेहनत तो करो ना। और अगर इंतज़ार करना पड़ता है, हम आप नहीं जाते, हम आप इतने हज़ारों दे के एक OPD को हासिल करते हैं, उस पर 2 से 3 घंटे बैठना पड़ता है। सारे जो यहाँ टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनकी वेटिंग अब उतनी आ गई है। यहाँ कहते हैं इतने सारे आते नहीं हैं काम वाले, मेरी जिस तरह घर पे काम, नहीं वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है। अरे भाई, आपको इतना फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री सर्जरी मिल रही है, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि रश में नहीं जाना। तो वो वाली बस अवेयरनेस की बहुत कमी है हर लेवल के ऊपर। एजुकेटेड लोगों को भी आंखों का इतना नहीं पता जितना वो। मुझे ये बताइए कि क्या बीमारियां या क्या चीज़ें, लेट्स कुछ थोड़ा हम काउंट कर लेते हैं कि जिसको LRBT से ट्रीट किया जा सकता है। क्या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो? मुझे ये क्वेश्चन है, अगर कोई बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो तो उसके कोई चांस हैं जो यहाँ पे हो सके? कोई भी आंखों का इलाज ऐसा नहीं है जो LRBT में ना होता हो। कुछ टेरिशरी हॉस्पिटल हैं, कुछ छोटे हॉस्पिटल हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं, कोई ना हमारी टीयरिंग हुई हुई है। लेकिन LRBT के पास अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उसकी अगर शिफा लिखी हुई है तो हमारे पास मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी मशीन्स जो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है वो हमारे पास है, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपील्स करते हैं। हमें कुछ कंपनीज़ हैं जो हर साल एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट डोनेट कर देती हैं, सो उसका इलाज हमारे पास हो जाता है। तो मैं अगर नाम लेने पे आऊँ तो बड़े बड़े कैटरेक हो गया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, ग्लूकोमा की हम थोड़ी परसेंटेज अभी आजकल देख रहे हैं कि बढ़ गई है समहाउ, और जो नंबर के चश्मे हैं वो उसका भी मतलब टेस्ट भी इधर हो जाता है, चश्मा भी आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है। फिर डायबिटीज़ बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। डायबिटीज़ इटसेल्फ बहुत आंखों की बीमारियों को देता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह हो गई। तो इन सब का इलाज, इन सब की मशीन्स, OCT कैमरा होते हैं, और इक्विपमेंट में टेक्निकल पे नहीं जाऊंगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर जो आंखों के पीछे के स्कैन्स और एक्सरेज की जो मशीन है वो सब हमारे पास है। सो जो आ सकता है, जो कफ़ालत रखता है, वो आए, अपना इलाज बिल्कुल क्वालिटी आई केयर है, टॉप ऑफ द लाइन डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, आप कराएं। और फिर हम मांगेंगे नहीं आपसे, इवन आप भी आ जाओगे मांगेंगे नहीं, मगर वहाँ डब्बे पड़े हुए हैं, अदरवाइज वहाँ बैंक डिटेल्स रखी हुई हैं। थोड़ा सा आप इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। फ्री है, इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर द पुअर। जो भी वॉक इन आता है आप उससे नहीं पूछते भाई कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, हमारे पास कोई काउंटर नहीं है, ठीक है, बस आप इलाज करते हैं। जो आता है हम उसका इलाज कर देते हैं बिल्कुल फ्री। ज़कात के ज़ुमरे में जो आता है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो डोनेशन के ज़ुमरे में आता है। तो हमारी बहुत क्लियर डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि नहीं ये तो नॉन मुस्लिम का भी करते हैं, हमारी ज़कात गलत तरीके से तो नहीं जा रही। तो उसके लिए है कि हमारे मुफ्ती होते हैं, हमारे शरिया कंप्लायंट हम होते हैं, हमारे सर्टिफिकेशन हर साल रिन्यू होती है, हमें पेपर्स देने पड़ते हैं कि ज़कात का एक केस हमारे मुफ्ती साहब जब तक ओके नहीं करते हम उस अकाउंट से निकाल नहीं सकते। और डोनेशन जो है वो फिर नॉन मुस्लिम के लिए भी होता है, क्योंकि मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई इस तरह तफरीक तो नहीं की थी। मुझे बहुत दफ़ा लोग फ़ोन करते हैं कभी कि नहीं कम्युनिकेशन में या रिसोर्स में बात कराएं, हमें ये चीज़ को क्लियर करना है। फिर हम उनको समझाते हैं ज़कात की तरह हम करते हैं। अच्छा, आप किसको देते हैं? जो हमारे 8 अल्लाह ताला ने मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरीज बताई, उसमें मुस्तहिकीन की हम जांच पड़ताल करके उनके ऊपर हम अपनी ज़कात अकाउंट। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो लोग ज़कात देना चाहेंगे उनके लिए कंफर्ट होगा, क्योंकि ज़कात सही जगह पे होगी, क्योंकि आप लोग थॉरली रिसर्च करते हैं। मुझे एक क्यूरोसिटी हो रही है, जिन लोगों की आई साइट बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं होती, क्या चांस है, कोई होप होती है, या वो भी केसेस टू केस डिफर करता है? वो लोग आ सकते हैं आपके पास? अल्लाह ताला ने अगर शिफा रखी है ना तो हर केस डिफरेंट है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी आप ब्लैक और वाइट अल्लाह की ज़ात के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। अभी हमारे जिस तरह लेटली हमने 49 मिलियन पेशेंट अपना ट्रीट किया है, वो कैंसर, उसको आई में कैंसर हो गया था, जबकि डॉक्टर्स मुझे जितनी फेसबुक वगैरह पे क्वेरीज आती है मैं उनसे डॉक्टर से कुछ ओवरऑल ब्लैंकेट चीज़ें पूछ के रखती हूँ, और मुझे यही पता था कि कैंसर अगर फैल जाए या आँख तक पहुँच जाए, आँख निकालनी पड़ती है, नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप की दुआओं में इतनी शिफा रखी थी। छोटा सा बच्चा है वो, और उसका मतलब हिज साइट वाज आल्सो सेव्ड, मतलब उसको पूरा बिल्कुल वो देख सकता है। आप लोग अगर जाएँ हमारे पोर्टल्स पे हर जगह वो स्टोरी है। इस तरह की लाखों तादाद में हमारे पास स्टोरी है। और ज़्यादा आपको ये भी जान के हैरत होगी कि पूरी पूरी फैमिलीज़ में एक बीमारी होती है। 5 साल पहले हमारे पास एक फैमिली आई, 4-5 बहन भाई थे,
اور ان سب کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ ایک خاص ایج کو پہنچتے تھے, ان کا کارنیا جواب دے جاتا تھا. پہلے ایک بہن, پھر دوسری بہن, پھر ایک بھائی, اس طرح کر کے 3 یا 4 وہ بہن بھائیوں کے ساتھ یہی پرابلم تھی. وہ پڑھتے لکھے سفید پوش لیکن پڑھے لکھے فیملی کے. سو پھر ان کے کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوئے ان سب کے, اور آج وہ سب اپنی زندگی میں واپس ہے. تو وہ ریورس آلموسٹ ان کا کارنیا جا چکا تھا. جب کارنیا چلا گیا سمجھے آنکھ چلی گئی, وہ دیکھ نہیں سکتے. آپ کی جو کویسچن ہے اس کو میں جواب دے رہی ہوں. سو ان کے پہ کارنیاز لگے ہیں سب کے, اور اب وہ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو بچپن سے جو پیدا ہوتے ہوئے جن کی آئی سائٹ ہوتی ہے ان کا کوئی چانس ہوتا ہے وہ بچوں کو اسی وقت لے آئیں تو کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, پیچھے ایک وین آ رہی ہوتی ہے جس میں نور کہتے ہیں یوزلی عام سمجھانے کے لیے, کہ اگر اس بیم میں نور ہے نا, تو پیچھے سے اگر نور آ رہا ہے آگے نہیں دیکھ سکتا, تو وہ چیز ہم ٹرانسپلانٹ کر کے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیچھے نور نہیں ہے پھر نہیں. تو اس لیے جب بھی وہ آتے ہیں کیس ٹو کیس, ہر چیز کیس ٹو کیس. تو اگر ہے تو پلیز جائیے دکھائیے. ہر چیز کو آپ پہلے مطلب کتنی دفعہ ہمارے پاس وہ آتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر لے کر نہیں علاج ہوا. ابھی لیٹلی ہمارے پاس 1-2 کیسز آئے. ایک بچہ تھا, ایک بچی تھی کہ وہ ماشاءاللہ فلوئنٹ تھے. ان کی مدر نے جتنا رو رو کے کال کیا کہ میں تو ایسے ہی چلی گئی تھی, مجھے بس تھا کہ میں ہر دروازہ ٹکراؤں گی. شی ہیڈ بین ٹو آئی تھنک سعودی عرب, اور باہر بھی UK US میں سے کسی ایک جگہ گئی تھی, وہ نہیں ہو پایا. تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ, ایز اے لاسٹ, وہ پاکستانی مطلب وہ باہر گھومتے رہے, یہاں باہر کے کچھ دکھا دیے, وہ ریوائیو ہو گیا. ان کا بچہ دیکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وہی نا کہ اللہ میں نے جب لکھا ہوا ہے. اور ایسی ہزاروں بیکاز آپ خود سوچیں نا 49 ملین پیشنٹس میں ایسی ہی کتنی سٹوریز ہیں. اور سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جب فیملیز آتی ہیں. جب یہ سیلاب آیا تھا تب ہر ایک نے اپنا کیا کہنا چاہیے دل کھول کے چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس نے بھی جو کر سکتے کہ ہم نے آئی کیمپ لگانا شروع کیے, کیونکہ پانی آتا ہے, گندگی ہوتی ہے, گندگی سے وہاں سے ہمیں ایک فیملی ملی, منتھر کر کے نام تھا. اگین سرچ کیجیے گا, بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اس کے گھر میں وہ اور اس کے سارے بچے, آنکھوں کی ان کی پرابلم تھی, اور سب وہ جھگی ٹائپ گھر میں رہتے تھے, پکا گھر بھی نہیں تھا. تو ان سب کو یہاں کراچی لایا گیا, ان سب کا علاج ہوا اور پھر واپس چھوڑا گیا. تو یہ تو فیملی جن کو اگر ہوتی ہے نا, جیسا کالا پانی بھی یوزلی فیملی کی چیز ہوتی ہے. سو خدا رہا آپ اپنی آئی ٹیسٹ کرائیے, اور آئی ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہوتی ہے. اتنے ابھی ہم لوگ آتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے کہ ہمارے ہسبینڈ کا, ہماری مدر کا آنکھ کا وہ ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے نا اسٹرگل, اس کے بعد ہمیں کسی آنکھ کے لیے کرنا ہے. تو پھر وہ obviously اللہ کا شکر ہے ہم سب سے بڑے ہیں. اور جیسے ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے ود آن لائن, اتنا جب ہم لوگ لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز اور فون اور ٹیب کو دیکھتے رہتے ہیں, تو اس سے بھی آئی ایم شیور آپ لوگ کافی کیسز دیکھ رہے ہوں گے جو اس کی وجہ سے آئی سائٹ اور ڈیٹیوریٹ کر رہی ہوگی, یا پرابلمز اور بڑھ گئی ہیں. بالکل, بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ایکسٹرین پڑتا ہے آنکھ میں, آپ لیزی فیل کرتے ہو, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر ڈیٹیوریٹ کرتا ہے. تو اگین یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اس کے آڈینس بالکل میچور ہے, اور سب سے زیادہ آئی تھنک گیجٹ بھی یوز ہوتا ہوگا. میں ایک بتاؤں گی, ایک رول ہوتا ہے 20-20-20 اپنی آئی کیئر کے لیے. سو آپ ایوری 20 منٹس بعد 20 سیکنڈس کے لیے آپ کسی اور جگہ پہ دیکھیں, کسی پلین کے اوپر. یقین مانیں یہ آئی ایکسرسائز اس سے بڑی کوئی نہیں ہوگی. اور یہ ہم نے بہت کوشش کی, ڈاکٹرز کی ہماری ویڈیوز وغیرہ بہت آئی ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کریں. تو یہ پلیز ان کو بار بار بولیں, چاہے کوئی بھی اسکرین ہے, اسپیشلی چھوٹے والے جو گیجٹس ہیں اس کے بعد یہ کریں. جو ٹی وی وغیرہ ہوتا ہے اس کی آئی کیئر کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ڈسٹینس, جتنی بڑی اسکرین ہے نا اس سے 3 to 4 times ملٹیپلائی کر کے آپ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. اور ہم لوگ تو نہیں رکھتے, کوئی بھی نہیں رکھتا. بچے تو میرے جس طرح بیٹا از اے کرکٹ فینیٹک, اس کو لگتا ہے کہ قریب سے وہ بال نہیں دیکھے گا تو وہ آؤٹ یا کچھ چینج ہو جائے گا. میں 6 دفعہ آواز آتی ہے پلیز سٹ بیک بیکاز چراغ تلے اندھیرا تو نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ڈونیشن کے کیا کیا آپشنز ہیں, کس طریقے سے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ڈونیشن ہر طرح سے, ڈور اسٹیپ کنیکشن بھی ہے, آن لائن ہوگا. سب سے پہلے تو آن لائن ہو گیا. اگر آپ لوگ بالکل کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے تو لیپ ٹاپ کھولیے, فون کھولیے, LRBT کی سائٹ پہ جائیے, آن لائن آپ بینک سے ٹرانسفر یا کریڈٹ کارڈ سے کر سکتے ہیں, رائٹ, کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. اینڈ آئی ایم شیور اس پہ آپشن ہوگا زکات, ڈونیشن, ایوری تھنگ سب کلیئرلی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. اور اس پہ یہ بھی ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو سرجری کی کاسٹ وغیرہ بھی آپ کس یا اوپن اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں, اور اگر فون پہ آپ کا کارڈ بہت سارے لوگ نہیں یوز کرنا چاہتے تو ہمیں کال کر لیں. ہمارا سیکنڈ آپشن ہے فون پہ دے دیں. فون پہ کیسے ہوگا؟ فون پہ آپ کال کر کے بتا دیں کہ میں اس شہر میں ہوں اور مجھے یہ کلیکشن کرانی ہے. اچھا, تو کوئی رائڈر آ کے آپ کے پاس لے لے گا. اور ہمارے جو سارے بینک اکاؤنٹس ہیں ہماری ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ سارے لکھے ہوئے ہیں, ان سب کی برانچز تھرو آؤٹ پاکستان, اور ہمارے بڑے نیٹ ورک والے بینکس ہیں تاکہ کوئی بھی, لے لیں 2-3, بینک الحبیب, HBL,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फैसल बैंक, सबके अकाउंट्स हैं. सो वो हम हर तरह से करीब आना चाह रहे हैं कि हो जाए. अब QR कोड है, उससे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट वो वेबसाइट पे आपको ले जाएगा. ऐप्स हैं 2-3 बैंक की. सो डोनेटिंग इज नॉट डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल आपका दिल उस पे मुतमईन हो. कोई सेंटर है, सेंटर पे भी जाके दे सकते हैं. आपने क्या बॉक्सेस पड़े हुए हैं? हमारे हॉस्पिटल्स हैं 19 हॉस्पिटल्स हैं तकरीबन 17 सिटीज़ में. कराची, लाहौर में 2 हैं, बाकी सारी जगह पे एक है. वहाँ हॉस्पिटल पे जा सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही है. और ज़कात भी दे सकते हैं और डोनेशन भी दे सकते हैं, जैसे हमने पहले भी सदका जारी है. वैसे भी आप किसी की अगर आंख को करोगे तो वो जब पूरी ज़िंदगी कमाएगा, नेकियां भी इंशाल्लाह ताला करेगा. तो आपका सदका जारी है ना, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, आप इस तरह भी तो उसको रिवाइव कर रहे हो. एक जनरली कितना बजट आप लोगों को चाहिए होता है, इफ़ यू आर ओके टू शेयर, या नहीं? आप नहीं, इस साल हमारा टारगेट तो नहीं कहूँगी, बजट हमें जो चाहिए अपनी इतना बड़ा नेटवर्क रन करने के लिए 2 बिलियन रुपीज़ है. ओके. और माशाल्लाह से आप लोग हर साल मीट कर लेते हैं? अल्लाह ताला कुछ ना कुछ वसीला बना देता है जी. लेकिन बात वही है ना कि परसेंटेज बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं. नई कंपनीज नहीं आ रही हैं, नई जनरेशन्स नहीं आ रही हैं. तो इसीलिए हम छोटी छोटी एफर्ट आपका थ्रू भी करना चाहते हैं कि हमें पढ़िए, हमें जानिए, हमारी कॉज को जानिए और देखिए कितने बड़े नंबर्स हैं. और समझते हैं एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, समझते हैं कि अगर किसी को इंस्टीट्यूट को ज़कात देनी है ना, तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तब आप जाके दे सकते हैं. अदरवाइज जो ना छोटे का क्या करना है. नहीं, एक इंसान की एक आंख का इलाज बच्चे का 10,230 रुपए में हो सकता है. तो उतना तो निकाल ही सकते हैं. इतने माशाल्लाह छोटे छोटे दुकानदार हमको फ़ोन करते हैं कि इतना मैंने जमा कर लिया. लिटरली कॉइन्स 10-10 रुपए के नोट होते हैं. उस वक्त तो हमारी जो हालत होती है जब हम कलेक्शन की कॉल के बाद हम राइडर को कहते हैं, वो हमें आके बताता है ऐसे नोट्स हमको मिले. हम कहते हैं कि असल तो मेरा ख्याल है यही है. मुझे लगता है ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत पैसे हो, चाहे कितने भी हैं और आप दे सकते हैं तो दीजिए. कतरा कतरा बन के समंदर बनता है. तो लेट्स नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स कि हमारे पास इतने नहीं है तो मैं नहीं कर सकता. जो भी है यार दो. ये वाकई हमारे हाल पे सही बैठती है. कतरा कतरा मतलब खुद सोचे 10 लाख से 2 दोस्तों ने ऐसी बात की थी कि यार टंडो बागों में कुछ करना चाहिए. किसी ने सोचा होगा कि आज वो, मेरा तो ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. बिल्कुल बिल्कुल लार्जेस्ट फैसिलिटी विच हैज क्रिएटेड दैट मच. NGO भी लार्जेस्ट आई केयर फैसिलिटी आल्सो. सो हमने 1-2 जो बाहर की कंट्रीज में चेक किए, लेकिन हमारे नंबर्स उनसे भी ज़्यादा हैं. अच्छा, जो लोग ओवरसीज हैं वो कैसे कर सकते हैं? वो भी वेबसाइट के थ्रू? हमारे वैसे तो चैप्टर्स भी हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं. USA में भी है, UK में भी है, कनाडा में भी है. सबके ऑनलाइन सोल्यूशंस हैं. सबकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. आप हमको कॉल कर लोगे ना लोकल पे तो हम सब डायरेक्ट कर देते हैं. अदरवाइज आप अपनी LRBT के साथ उस कंट्री का नाम लिख दें, आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा. लेकिन वैसे हमारी वेबसाइट इंटरनेशनली किसी भी कंट्री से एक्सेप्ट कर लेती है. कोई स्टोरी सुना दें हमें आप. अब हम ऑफ कैमरा बात करते तो मुझे बड़े मज़े की स्टोरी सुनाई थी. स्टोरीज में जो केसेस आपकी डोनेशन की भी और पेशेंट्स की भी, कोई जो दिल खाने वाली आती है ना. अभी मिलियन हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उन पे ज़्यादा स्टडी करते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद जब 1 मिलियन टच होता है. एक कमर जहाँ करके एक लेडी थी, वो लेडी हेल्थ वर्कर है. पोलियो के टीके घर घर जाके पिलाती हैं. 60 से अबव उनकी एज है. वो वाहिद कफ़ील है अपने घर का. वो बेवा है. उनके 2 स्पेशल बच्चे, उनकी एक बेवा बेटी है, उसके 6 बच्चे हैं. सो उसका जो जर्नी था ना, उसके दुख और इसी उसके इलाज में उसके एक बच्चे की डेथ हो गई. उसका आना जाना 60 साल की उम्र में कराची जैसे शहर में अंदरून गली से आना जाना. तो जब हमने उनकी पिक्चर्स वगैरह हम लेते हैं तो बहुत बहुत हम कहते हैं कि अल्लाह मियां ने वसीला बनाना था. वापस कमा पा रही हैं, उन सबको कमा के खिला रही हैं. इसी तरह बेचारा कोई मछली वाला कहीं दूर दराज से पूछता पुछाता आ जाता है. इतनी दफ़ा हमारा कोयटा में सेंटर है, हमारा सवात में सेंटर, वहाँ अवेयरनेस नहीं है. एक बस्ता उठा के, एक तो था उसके पास 1000 रुपये जेब में थे, बस्ता उठा के आ गया कि आँख का इलाज कराने अपने पोते का. वो कोयटा से आया था. कुछ पैसे नहीं. फिर ऐसे वाले को फिर हम करना पड़ता है, हम उनको हॉस्पिटल में ठहराते हैं. ठहराते हाँ, भी. वाओ, ओके. ये कहते नहीं हैं हम, लेकिन आपसे ना कैसे होगी. एक परसों भी एक बंदा 70 का होगा तो 60 का भी नहीं था, 4 बेटों का बाप. ऑफिस आ गया हमारे कि यहाँ इलाज होता है. हमने कहा नहीं, ये ऑफिस है और उसके पास भी पैसे नहीं. फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो कोई किसी लेवल पे कैसे जिससे जो हो सकता है खुद हम चंदा जमा करके उनके खाने पीने का करते हैं. उनका इलाज तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह LRBT कर देता है, दवाइयाँ भी फ्री होती है. लेकिन आए दिन ऐसी हमारे पास स्टोरीज़ आ रही होती है कि बस
دل ہو جاتا ہے. اب میرے ذہن میں اتنی چل رہی ہے نا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کیا بتاؤں کہ کتنی غربت سے. کوئی ایسا تھا آپریشن کا جس کو بالکل ہوپ لیس تھا پھر آپ لوگوں نے ابھی کتا کاٹا تھا ایک کو پچھلے بارشوں میں, جب بارشوں میں بہت تباہی آئی ہے نا 2 سال پہلے, تو اس وقت ایک فیملی تھی, وہ کسی آئی تھنک ٹی وی پہ چل رہا تھا بچے کے کتے کے کاٹنے سے آنکھ ضائع ہو گئی, ریڈیو پہ بھی چل رہی تھی یہ سٹوری بہت دفعہ. تو ہمارے ایک بہت کلوز ایسوسیٹ ہیں سپورٹر, ان کی کال آئی کہ اس طرح کا. ہم نے کہا آفس بند ہونے والا ہے, ابھی بھیجیں آپ ابھی بھیجیں. اس کی آنکھ, اگین یہ آپ سٹوری کلیم اللہ کے نام سے سرچ کرنا, اس کی آنکھ ختم تھی, میں بتا نہیں سکتی اس کی آنکھ کی کیا حالت تھی. اور وہ بہت ہی بہت غریب فیملی کو بلانگ کرتا تھا, اور میرا خیال ہے اس کی 4-5 بہنوں کے بعد یہ پہلا بیٹا تھا. تو اور وہ پٹھان فیملی سے تھا, تو ان کے لیے اس بچے کی کیا اہمیت تھی. اولاد تو ویسے ہی ضروری, لیکن ایک ہر ایک کا ماننا ہوتا ہے بیٹا بیٹا. اس کی یہ حالت, وہ جس حالت میں ہمارے پاس آیا ہے آج, وہ ماشاءاللہ 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 بالکل ٹھیک ہے, دیکھتا ہے. اسی طرح ایک بچی آئی تھی ہمارے پاس, ایک بیوہ کی بیٹی تھی, واحد اولاد, ہسبینڈ نہیں, بچے نہیں. اس کی کوئی تنکا لگ گیا تھا اور وہ نیم حکیم والا حال کیا, اور وہ پٹاخہ بچی وہ اس حالت میں بھی آ کے, اس کو نظر نہیں آتا تھا ایک آنکھ سے بالکل بھی, مریم نام تھا. وہ بھی آج ماشاءاللہ دیکھ سکتی ہے, اسکول جاتی ہے. کبھی کبھی اپنی ویڈیو بھیج دیتے ہیں بچے, فون کہیں ہونا کہ میں ٹھیک ہوں. پھر کبھی کبھی ہم سٹوریز بھی فالو اپ کرتے ہیں کہ ہم جنریشنز میں ہر ایک, بلکہ بھی ایک آئی تھی اس کی نانی, اس کی امی, اس کی بیٹی, 3 جنریشنز کا ہم نے علاج کیا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ڈونیشن کے سلسلے میں کوئی اچھی کہانی سنا دیں, لوگ کیسے ڈونیٹ کرتے ہیں, کسی نے بہت کچھ کیا ہو تاکہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکیں. ابھی ایک فیملی تھی کچھ سال پہلے, ان کے وہی ویل آف تھے, ان کے بیٹے ڈاکٹرز بن رہے تھے, اور وہ خود فرینچ یا جرمن پڑھایا کرتی تھی. ان کے ہسبینڈ کی ایک کر کے دونوں آنکھ آلموسٹ بالکل اس کے اوپر آ گئی. ان کی جو ہے جب علاج ہوا, ڈاکٹر مناز نے علاج کیا, وہ ون آف دا لیڈنگ ڈاکٹرز آف دا کنٹری, کراچی بیسڈ ہے. ان سے ان کی ڈسکشن ہوئی کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے آنکھ کی نعمت کا, بیکاز ہی از دی ہیڈ آف دا فیملی, ہی کوڈنٹ سی دیٹ ٹائم, سو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آنکھوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو LRBT آؤ. تو پھر انہوں نے LRBT بھیجا. پھر انہوں نے پورا ایک اپنے جاننے والوں کو, اپنی فیملی کو, آؤٹ سائڈ پاکستان آلسو سب کو موبلائز کیا, ایک فنڈ ریزر ارینج کیا. اس میں ہم نے اتنے ملینز, ایک دن کا ایونٹ تھا, کچھ گھنٹوں کا, بٹ وہ پیچھے لگی رہی, زیادہ ان کی ہوتی. اس میں ہمیں بس یہ تھا کہ ہم نے ان کو بتایا ہمارا کام اتنا اچھا, انہوں نے اوتھینٹیکیٹ کیا, ویلیڈیٹ کیا, سب انہوں نے اسی طرح کر کے دیا. اسی طرح اتنے ایک, یہ تو پیسوں کے حساب سے ہوگا. ایک دفعہ ایک 70-80 سال کے صاحب کی کال ہے, ان کی امی کی ابھی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ کہہ رہے میں نے اتنا زندگی میں دکھ دے تھا, میری ایک آنکھ لے لو. ہم نے کہا اب کہ زندہ کیسے کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے اتنا اپنی زندگی میں نے اتنی جی لی ہے, اور میں نے اتنی غربت, اتنا سب دیکھا ہے. میں کہتا ہوں میں نے کیا کرنی ہے. انہوں نے کوئی ہماری سٹوری دیکھی تھی, تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ ہو تو ایک بندہ کام کر سکتا ہے, واپس سے زندگی پہ آ سکتے, تو میں ایک آنکھ دیتا ہوں. اب یہ فرسٹ کال تھی, ایسی تو کال مجھے کبھی آئی نہیں اتنے سالوں میں. میں نے ان کا نام اور نمبر لیا, میں نے کہا میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں. مجھے تھا کہ میں کسی سے پوچھوں تو صحیح, میں ان کو جواب کیا دینا ہے. تو پھر میں نے اپنے باس کو کال کی, انہوں نے کہا نو ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ نہیں ہو سکتا. انکل اتنے اولڈ ہیں اور وہ مجھے ڈانٹ کے بات کرے کہ تمہیں کیا پرابلم ہے. کتنی بڑی بات ہے نا, انہوں نے تو اپنی نیکی کما لی, لیکن اٹ واز سم تھنگ لائک یہ جذبہ ہو تو یہ ہو. بالکل. اور پھر ایک چیز ہوتا ہے, بہت دفعہ پاکستان میں کوئی کارنیا ڈونیٹ نہیں کرتا, یہ ہے ہمارے پاس چیلنج, ہمیں باہر سے ڈونیشن کے لیے بولنا پڑتا ہے, اور بہت سارے کر جاتے ہیں, لیکن ان کی فیملی جو ہے وہ ہمیں کرنی نہیں دیتی. میں یہ سوال پوچھنے ہی والی تھی کہ کارنیا ڈونیشن اور کارنیا بینک ہے آپ کا, تو بالکل ہے. آئی تھنک وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات آتی ہوگی. تو ہم آف کیمرہ ہی بات کر رہے تھے, ہم نے کہا تھا ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے, تو آپ لوگوں نے ریسرچ کی کسی سے, کیا ہے یہ, اس پہ کیا اسٹینڈنگ ہے؟ ہر چیز پہ آپ جب کوئی دیکھ لیں 100% رولنگ تو ہے نہیں, کہ ہم نبیوں کے زمانے میں تو رہ نہیں رہے ہیں. سو ہر کے 2 کانفلکٹ ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑا چنک اسکالر کا ہے, اور فتوے ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ ہیں کہ وہ الاؤ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی 100% جو ہے وہ ہے الاؤ آپ سارے دیں, نہیں, دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں, اور یہ بہت بڑا ہے. آرگن ڈونیشن پاکستان میں ہونا اب شروع ہو گئی ہے, لیکن آئی کے اوپر ابھی بھی خالی آنکھوں کا دینے کا یہ ہے. آپ وہ پڑھیے,
सऊदी अरब हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक है जिनकी पॉपुलेशन है, वहाँ ये बिल्कुल आम है. इट्स मतलब वो तो एक्सेप्ट ही करते हैं कि हाँ ये तो होना ही है, रादर देन ये यहाँ हमें सालों में एक फॉर्म आ जाता है. और वो एक फॉर्म भी आ जाता है तो कभी अगर हम कॉल करते हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उनकी जो लिविंग फैमिली होती है अगर उसको नहीं बताया हुआ था या उनका नाम भी दिया होता है तो रिफ्यूज़ करते हैं. तो फिर हम श्रीलंका और अमेरिका, ये 2 चीज़ें हैं जिनके कोई डोनर कंपनीज़ हैं हमारे पास जो कभी वो हमें अरेंज कर देती है तो हम कर देते हैं. हमारी लिस्ट बहुत लंबी है कॉर्निया की. अब फिर भी आना शुरू हुए हैं तो कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन है उसकी भी ज़रूरत है. अगर कोई पैसे नहीं दे सके तो कोई वॉलंटरी वर्क है जहाँ पे जाके हेल्प कर सकें? इस डिजिटल एरा में तो मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ा वॉलंटियर वर्क ये है कि आप हमें लाइक करिए हमारे फेसबुक के ऊपर, या हमारी कॉज के बारे में बात कीजिए, 10 लोगों को बताइए. आज ये तैयार कर ले कि ये नेकी करनी है कि हमने शेयर करना है अपनी चीज़, या एटलीस्ट लोगों को बताना है कि जो पता हो कि कुछ भी मुखैर है हजरात हैं उनको ये बताइए कि ये कॉज है. जब अपनी ज़कात की डोनेशन का सदका निकालो जुम्मे का, उनको याद रखना. तो ये वॉलंटियर से भी ज़्यादा वो है, बिकॉज ऐसी कॉज नहीं है कि हम ओपन लोगों को बुलाएं. हम यही कह सकते हैं आप फंड रेजिंग करते हैं. हमारे स्कूल्स में बच्चे होते हैं, वो कोई ना कोई बेक सेल होती है, कोई और छोटा मोटा इवेंट होता है जिसकी टिकट्स के कुछ प्रोसीड्स आप डोनेट करते हो. कुछ स्कूल करते भी हैं हमें तो, लेकिन इतने स्कूल्स हैं वो माशाल्लाह इतना कमाते हैं. सो अगर वो भी आप एक छोटी सी नेकी, एक छोटा सा पोर्शन हमको भेज देंगे सो बहुत बहुत लोगों का भला हो जाएगा. शबाना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अल्लाह मियाँ आपकी इस नियत को कबूल करे और बहुत सारे लोग देख के आएँ, क्योंकि ये हर लेवल की बात है. ये हमारी बात नहीं है, बड़ों की बात नहीं है. हम कतरा कतरा करके, हम इस मैसेज को फॉरवर्ड करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हमारा जर्नी बहुत बड़ी है. और हम इंशाल्लाह 50 मिलियन पेशेंट अचीव करने वाले हैं कुछ महीनों में. सो वो तो एक बड़ी न्यूज़ है हम सब के लिए कि एक इदारे ने इतनी बड़ी इंसानी ज़िंदगियों को रोशनी दी. ओके जी, ड्रामा रिव्यूज़ होते हैं और सेलिब्रिटी बातचीत होती है. तो आज जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर इस वीडियो को आप रमज़ान के बाद भी कभी साल में देख रहे हैं तो रमज़ान नहीं है तो उस वजह से मत रुकिए, डोनेशन दीजिए. चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1000 रुपये हो, चाहे वो 10,000 रुपये है. चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप घर में हैं, टेक आउट समथिंग. और बहुत कॉजेज़ हैं, सबको दीजिए. मैं ये नहीं कह रही किसी एक को दीजिए, सबको दीजिए. हम सबकी मदद कर सकते हैं, अल्लाह ने बहुत दिया है सबको अपनी इस्तात के मुताबिक. एज आई सेड 1 लाख नहीं, 100 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए. बट लेट्स डू आवर पार्ट. एंड LRBT इज़ वन ऑफ द बहुत अच्छा काम करें माशाल्लाह से. और जैसे अभी शबाना ने बताया कि आँखें इतनी बड़ी नेमत हैं, अगर आँख नहीं हो तो एक कुंबा, पूरा एक फैमिली जो है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि या एक इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, वो पढ़ नहीं सकता, शादी नहीं हो सकती, बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती. तो लेट्स डू आवर पार्ट. एंड आई होप कि हमारी इस वीडियो से कुछ लोगों की कुछ थिंकिंग चेंज हुई होगी और हमने कुछ अच्छा काम किया. मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब ये नहीं पता आप डालेंगे या कट कर लेंगे, सेलिब्रिटीज़ से करूँगी जो बहुत सारे इधर आते भी हैं. बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस पड़े हुए होंगे. यकीन मानिए कुछ नहीं जाता. 1 मिनट की वीडियो आप इंडोर्स कर देंगे. अगर आपको सबकी करनी भी पड़ेगी, आप लोग बहुत सारों के एक ही जवाब होता है, आपका किया औरों का करना पड़ेगा, क्या जाएगा अगर सबका कर देंगे. अल्लाह मियां ने आपको इतना दिया है, आपको इतने फॉलो करते हैं लोग अपने पेज पे. अगर आप 1 मिनट की अपील, हर रमज़ान एक कॉज चूज़ कर लीजिए, कुछ नहीं जाता, यकीन मानिए. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन सपोर्टिंग अस. इतने अच्छे नाम भी हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब मुझे जवाब नहीं देते या ये कहते नहीं हम औरों का भी करना पड़ेगा. सो वो फॉलोइंग किस काम की, इवेंचुअली तो अल्लाह के पास ही जाना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मैं हम एडिट में नहीं निकालेंगे. मैंने कहा ये चेक कर लेती हूँ, बल्कि मैंने बोलना था जब आप मेरे आपने बोल दिया, मेरे ज़हन में ये था. चले, थैंक यू. अल्लाह करे कि आज ये वीडियो जो हमने की उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.